Hi kids, happy to see you all once again. Okay, so today maths class, let us see multiplication by adding partial products. Okay, exercise 2.7. Let us see how we are going to multiply two numbers by adding the partial products. Okay, let us see the first problem. 9 into 42. So here we can write this like this: 9 into 42 split 42 into 2, 40 plus 2. Okay, 40 plus 2. So it is in the multiples of 10 means you can easily multiply. So 42 எப்படி split பண்ணனும்? 40 plus 2 னு split பண்ணிக்கோ. Okay, now we are going to multiply 9 into 40 equal to, next 9 into 2 equal to, so you can easily multiply 9 into 4 36, so 360, 9 into 2 80. So partial products, so instead of multiplying 42 directly, you are now multiplying 40 first, 9 into 40 and then 9 into 2. First 40 வந்து 9 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். These are known as partial products. ஓகே, இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் you have to add. அப்போ என்ன வரும்? 8 7 3. So it is easy to multiply like this. This is 7. Okay, okay, let us see one more problem. 2 3 into 78. So இப்போ 78 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? 3 into 70 plus 8. இப்போ first 3 into 70 மல்டிப்ளை பண்ண, which is equal to next 3 into 8. So 3 into 7 21 210. 3 into 8 24. So while writing this, you have to write in the correct proper places. So 24 எழுதும்போது பார்த்து எழுதணும், ones place, tens place, hundreds place. அப்போ ones பிளேஸ்க்கு நேராக எது எழுதணும், டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக எழுதணும்னு பார்த்துக்கோ. 24 வந்து இந்த மாதிரி எழுதிடக்கூடாது, 2 4ன்னு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் ஒன்ஸ் பிளேஸ், டென்ஸ் பிளேஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸில் வந்து 4 இருக்கணும், டென்ஸ் பிளேஸில் 2 இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு we are going to add this. 0 plus 4 4, 2 plus 1 3 2. So the answer is 2 3 4. So இந்த மாதிரி தான் போடணும். The remaining things homework. Okay, so you have to write the homework. Third sum, 36 into 12. Fourth sum, 18 into 19. And fifth sum, 68 into 31. And sixth sum, 42 into 21. So first என்ன பண்ணுற, உனக்கு எந்த நம்பர் வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 36 வந்து நீ 30 plus 6ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே 18 19 தான் பெருசாக இருக்குது. ஸோ 10 plus 9. இது வந்து 60 plus 8. இதை 40 plus 2ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து பார்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் அந்த பார்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் வர ஆன்சரை என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு ஆட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈஸி மெத்தட் டு multiply two big numbers. Okay, next let us see unit 3. Next we are going to see unit 3 measurements. So in this we are going to see volume. What is volume? Before going this, let us recall the 1 dimension, 2 dimension quantities. Okay, so 1 dimension quantity, what do you mean by 1 dimension quantity?
one dimension quantity na enna? Okay, for example length is a one dimension quantity. Okay, so இந்த length வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு இது the length. ஸோ ஸ்கேல் வச்சு பார்த்துட்டோன்னா ஒரு 1 centimeter ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 centimeter அப்படின்னு சொல்கிறது தான் length. This is known as one dimension quantity. அப்போ இதோட யூனிட் என்னென்னா சென்டிமீட்டரில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் தான் length. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து what do you mean by two dimension quantity? Two dimension quantity. So here we are taking two dimensions. ரெண்டு டைமென்ஷன் எடுக்கிறேன். What are they? Length and breadth. Length and breadth. Okay, length and breadth எடுக்கிறேன். அப்போ this is known as இந்த two dimension quantity எப்படி கால் பண்ணுறோம்? ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இது எப்படி இருக்கும்? ஸோ இது வந்து ஒரு 1 சென்டிமீட்டர், இது லென்த்து. ஸோ இங்கே இருக்குது பிரெத்து. ஸோ திஸ் இஸ் பிரெத்து. இந்த பிரெத்தும் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது லென்த்து, இது பிரெத்து. ஓகே, ஸோ the space occupied here is 1 centimeter into 1 centimeter, which is equal to 1 centimeter square. 1 centimeter into 1 centimeter equal to 1 centimeter square. அப்போ இது this is known as area. ஒரு ஏரியா வந்து the space occupied by length and breadth is known as area. அப்போ இது எத்தனை டைமென்ஷனில் மெஷர் பண்ணுறோம்? 2 dimension. ஒன்று வந்து லென்த்து, இன்னொன்று breadth. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து லென்த்து. ஸோ லென்த் ஈக்குவல் டு 1 centimeter, breadth equal to 1 centimeter. அப்போ ஏரியா equal to 1 centimeter square. இது 2 dimension. Okay, now come to 3 dimension. Okay, ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட்டாக எப்படி எழுதிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இதை 1 dimension 1D, ஸோ 2 dimension வந்து 2Dன்னு சொன்னால், ஸோ 3 dimension 3D. ஸோ 3 dimensionல அப்போ என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இன்னொரு ஸ்பேஸ் ஒன்று எடுப்போம். லென்த்து, breadth, height. So here length, breadth, and then one more quantity, height. Okay, so இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாமா? அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, அண்ட் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். அதை ஷோ இன் த நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸோ இங்கே வந்து 1 centimeter breadth. This is 2 dimension. Okay, if I extend this to 1 centimeter, இந்த இடத்துல ஒரு 1 centimeter extend பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு 1 centimeter length, இது 1 centimeter breadth. அப்போ இதுக்கு ஒரு ஹைட்டு கொடுக்குறோம் 1 centimeter. அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே 1 centimeterக்கு ஸோ இந்த மாதிரி 2 ஸ்கொயரை வந்துட்டு இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ண. ஸோ திஸ் இஸ் known as cube. அப்போ cube is a 3-dimensional object. ஓகே, அப்போ லென்த்து பிரெத்தோட இன்னொரு டைமென்ஷன் என்ன செய்யுது? ஹைட்டு சேருது. ஸோ த ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எப்படி இருக்கும்? Space is 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. Okay, which is equal to 1 centimeter cube nu varum. So this is known as volume.
ஓகே. அப்போ வால்யூம் அப்படின்னா என்ன? எனி ஸ்பேஸ், வால்யூம் இஸ் அ ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை எனி 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து கியூப். அது மாதிரி வால்யூம், வாட் யூ மீன் பை வால்யூம்? வால்யூம் இஸ் அ ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை எனி 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ். உனக்கு 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? கியூப் வந்து 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான். கியூப், cuboid and cone and cylinder. So இதெல்லாம் example for 3D objects. So இதோட ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்? வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ சிலிண்டர், இப்போ டம்ளர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த டம்ளர் வந்து இட் இஸ் இன் வாட் ஷேப்? சிலிண்டர். இதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா லென்த்து, இந்த இடத்துல வந்து இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸு, ஸோ பிரெத்து அண்ட் ஹைட்டு, இந்த இடத்துல வந்து இதுதான் பிரெத்து. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து திஸ் இஸ் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ இதில் வந்து வால்யூம் அப்படின்னா இதில் எவ்வளவு வாட்டர் நீ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் த மெஷர்மெண்ட் யூனிட் ஃபார் வால்யூம் இஸ். இதில் லிட்டர் அண்ட் மில்லி லிட்டர் எடுக்க போகிறோம். ஸோ உன்னோட டம்ளரில் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிற, வாட்டர் பாட்டிலில் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஹியர் திஸ் பென் ஸ்டாண்ட் இஸ் அ cylinder shape pen stand. See, length, height and width இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ளே எத்தனை பென்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் நம்ம பார்க்க போகிற மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா லிட்டர் அண்ட் மில்லி லிட்டர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சிலிண்டரில் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸில் 3 டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஃபார் வால்யூம், மெஷரிங் வால்யூம் இஸ் என்னென்ன சொல்கிறேன்? லிட்டர் அண்ட் ஸ்மால் மெஷர்மெண்ட் வந்து மில்லி லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ பால் தண்ணியெலாம் வாங்கினோன்னா அதை கிலோகிராமில் சொல்ல மாட்டோம். எதில் சொல்லுவோம்? 1 லிட்டர், 2 லிட்டர்ஸ், 3 லிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி எக்ஸசைஸ். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், என்ன தெரியும்? 1 liter equal to 1 liter equal to எத்தனை மில்லி லிட்டர்? 1000 மில்லி லிட்டர். ஸோ இனிமேல் லிட்டரை வந்து எல்லுன்னு சொல்லலாம், மில்லி லிட்டரை எம்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே போகலாமா? எக்ஸசைஸ் 3.1. அதில் 3.1ல் 4th டிவிஷனில் என்ன இருக்குது? சேஞ்ச் லிட்டர் இன்டு மில்லி லிட்டர். லிட்டரை மில்லி லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. The first problem, 1 liter equal to how many milliliter? 1000. 1 liter equal to 1000 milliliter. Second problem, so 7 liter equal to how many milliliter? 1 liter 1000 na 7 க்கு என்ன பண்ணணும்? நீ 7 into 1000 பண்ணணும், which is equal to என்னது? 7000 milliliter. ஓகே. ஸோ எதுனாலும் இன்ட்டு 1000 பண்ணு. தேர்ட் ப்ராப்ளம், தேர்ட் 5 liter. 5 liter ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணணும்? 5 into 1000. 5 into 1000 ஈக்குவல் டு எவ்வளவு? 5000 மில்லி லிட்டர். ஸோ மில்லி லிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பை 1000. ஸோ இதில் ஹோம்ஒர்க் fourth, convert 9 liter into milliliter. Fifth, 4 liter into milliliter into 1000 பண்ணு. 9 into 1000, 4 into 1000. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு
ஃபிஃப்த் டிவிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேஞ்ச் மில்லி லிட்டர். இப்போ மில்லி லிட்டர்லேருந்து லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். சேஞ்ச் மில்லி லிட்டர் இன்டு லிட்டர். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் 6000 மில்லி லிட்டர் ஈக்குவல் டு மில்லி லிட்டராக மாற்ற என்ன பண்ணணும்னா 6000 டிவைடட் பை 1000 பண்ணணும். ஸோ ஜீரோலாம் கேன்சல் பண்ணனா 30 கேன்சல்னா 6 லிட்டர். ஓகே, செகண்ட் 2000 மில்லி லிட்டர் ஈக்குவல் டு 2000 டிவைடட் பை 1000 எவ்வளோ வரும்? கேன்சல் 0, 2 லிட்டர். ஓகே, ஸோ homework third 8000 milliliter equal to how much liter? Fourth problem 9000 milliliter equal to how much liter? Okay, so பார்த்துக்கோ, change milliliter into liter. Okay, so first liter milliliter மாற்றணும்னா into 1000, milliliter liter மாற்றணும் divided by 1000. Okay, so complete the following. Next, next one is exercise 3.2. Complete the following. First, 5 liter plus 376 milliliter. 5 liter ரெண்டுமே எப்படி ஆட் பண்ண முடியுமா? இது லிட்டரில் இருக்குது, இது மில்லி லிட்டரில் இருக்குது. யூ கேனாட் ஆட். ரெண்டும் ஒரே யூனிட்டாக இருந்தால் தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ மில்லி லிட்டரை நான் மில்லி லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ என்ன வரும்? 5 into 1000 5000 ப்ளஸ் 376. இப்போ வந்து இதுவும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? மில்லி லிட்டர். திஸ் இஸ் மில்லி லிட்டர், திஸ் இஸ் ஆல்சோ மில்லி லிட்டர். நவ் த ஆன்சர் இஸ் 5376 மில்லி லிட்டர். செகண்ட் ஒன்று திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 3 லிட்டர் ப்ளஸ் 735 milliliter which is equal to 3 லிட்டரை நீ மில்லி லிட்டராக மாற்றணும்னா 3 into 1000 equal to 3000 milliliter ப்ளஸ் இது எவ்வளோ இருக்குது? 735 milliliter. ஸோ ரெண்டுமே மில்லி லிட்டராக இருந்தால் now you can add 3000ம் 735னா என்ன? 3 0 தான் இருக்குது, அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம். 3735 milliliter. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட்டு அடிஷன் பண்ணும்போது ரெண்டும் சேம் யூனிட்டாக இருக்கணும். லிட்டர் மில்லி லிட்டர்னு இருந்தால் லிட்டரை ஃபஸ்ட்டு மில்லி லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணு. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? இன்ட்டு 1000 பண்ணேன்னா மில்லி லிட்டராக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண. ஓகே, ஸோ ஹோம்ஒர்க் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். டேக் டவுன் த ஹோம்ஒர்க். ஓகே, தேர்ட் ப்ராப்ளம் 4 liter ப்ளஸ் 43 milliliter ஈக்குவல் டு வாட்? அடுத்து 8 liter ப்ளஸ் 6 milliliter equal to what? Fifth, 6 liter plus 800 milliliter equal to what? Okay, என்ன பண்ணணும்? இது 1000ல மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன். 4 into 1000 அப்புறம் ஆட் பண்ண, 8 into 1000 ஆட் பண்ண, 6 into 1000 ஆட் பண்ண. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பை ஆடிங் பார்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து யூனிட் 3 மெஷர்மெண்ட்டில் வால்யூம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். வால்யூம்னா வந்து வால்யூம் இஸ் அ 3 dimension quantity. ஸோ 1 dimension quantity லென்த்து, 2 dimension ஏரியா, அதில் லென்த்தும் பிரெத்தும் இருக்கும். இதில் லென்த்து பிரெத்து ஹைட் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் வால்யூம். வால்யூமோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம், லிட்டர் ஆர் மில்லி லிட்டர். அப்போ லிட்டர்லேருந்து எப்படி மில்லி லிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம். இன்ட்டு 1000 பண்ணேன்னா மாறிடும். அண்ட் மில்லி லிட்டர்லேருந்து லிட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணால் டிவைடட் பை 1000. ஸோ ரெண்டு யூனிட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரெண்டும் சேம் யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் லிட்டரை மில்லி லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ
Students, do all the homeworks. Okay, thank you.